رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرے شوہر میرے برابر میں گہری نیند سو رہے تھے اور ساتھ ہی ہمارا 5 سالہ بیٹا بھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج موسم بہت خراب تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میرے شوہر اور بیٹا دونوں گہری نیند میں تھے۔ رات کا خاصا پہر گزر چکا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی وجہ یہ طوفانی بارش نہیں، بلکہ وہ طوفان تھا جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے میری زندگی میں آیا تھا۔ میں لیٹے لیٹے اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وقت سالوں پہلے گزر کر جا چکا تھا، یعنی کہ جب میں 22 سال کی ہوئی تھی۔ میرا نام ہبا ہے۔ زندگی بہت حسین تھی، غم کیا ہوتا نہیں جانتی تھی۔ والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر تھے، ہم 2 ہی بہنیں تھیں، آپس میں بہت محبت تھی ہمیں۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، فائزہ کالج جاتی تھی، میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن امی پڑوس گئی ہوئی تھی، 2 بج رہے تھے۔ فائزہ کے کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں باورچی خانے میں تھی، کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کیونکہ آج فائزہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنے میں دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت ہی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا، اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ نہ جانے ان کالی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو یوں ایک ہی پل میں مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو پل بھر میں ہم 2 اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ خیر، ایک بیش قیمت گاڑی کھڑی تھی۔ ایسی گاڑی ہمارے محلے میں یہ ذرا ہٹ کے بات تھی۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت اور سحر انگیز تھی، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ اس کے بولنے پر میں جیسے ہوش میں آ گئی اور اگلے ہی پل مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ یہ میں ہوں؟ یقین نہ ہوا۔ ایک غیر مرد کی طرف خود کو مائل ہوتا دیکھ مجھے خود پر شرمندگی ہوئی۔ دراصل کالج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پیر پھسل گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی۔ ایسے میں ان صاحب نے اس کی مدد کی اور اس کو گھر تک پہنچایا۔ میں ان کی بے حد مشکور ہوئی۔ اندر بلانا مناسب نہ لگا مجھے کیونکہ امی بھی گھر پر نہ تھی، مگر فائزہ نادان اس کو زور دے کر اندر لے ہی آئی۔ مگر میں جا کر اسی وقت امی کو بلا لائی تھی۔ امی ان کی بہت مشکور ہوئی۔ وہ دیکھنے سے ہی شریف لگتا تھا اور اس کی موجودگی میں بہت غیر محفوظ سا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا مگر اس کی چور نگاہ مجھ پر ہی تھی۔ جیسے میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور نظر جھکا لیتا۔ شاید یہ سب اس کے بھی بس میں نہ رہا تھا۔ وہی کشش اسے بھی میری طرف پوری طرح کھینچ رہی تھی، مگر اس کی حیا میرے دل کو ایسی بھائی کہ میں پل میں اس اجنبی کی ہو گئی۔ شرم سے پانی تو میں بھی ہوئی جا رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ امی نے بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی شہاب علی۔ مگر کیوں آنٹی؟ ان کے جواب پر امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ سعدیہ کے بیٹے ہو؟ جی، مگر ارے بیٹا، جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تب ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے، ان کے ابو سے تمہارے والد کی اچھی دوستی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ خوشی سے بولے جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے ہموار ہو گئے ہوں۔ کچھ ہی پل وہ بیٹھے تھے، پھر چل دیے۔ وہ رات میرے
22 सालों की तमाम तर रातों से अलग थी। महकती हुई जिंदगी को नए मोड़ पर ले जाने वाले दिल में बहुत हलचल थी, मगर मैं उस हलचल को नजरअंदाज करना चाहती थी, जो मैं चाह कर भी नहीं कर सकी। कुछ ही दिन में वो मेरे दिल पर राज करने लगे। उनकी आंख में छुपी हया, उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनका इखलाक, मैं तो बस उन्हीं की होकर रह गई। यही हाल उनका भी था। उनके और मेरे वालिद पुराने जानने वाले निकले। शायद ये किस्मत थी जो हम दोनों को मिलाने के सबब पैदा कर रही थी। बता नहीं सकती, अब्बू ने उनका खाना किया था जब वो और उनकी बहन भी आई थी। मुस्कान तो उनके लबों पर से जा ही नहीं रही थी। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद मैं बर्तन समेटकर चाय तैयार कर रही थी कि मुझे अचानक उनके वजूद की खुशबू महसूस हुई। एक गिलास पानी मिलेगा? मैं उनको यहाँ देख सटपटा सी गई। जी जी। पानी पीने के बाद वो गोया हुए, हिबा, मुझे आप बहुत पसंद हैं। जब से आपको देखा है आप ही का हो गया हूँ। ये मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफा है। अगर आप भी मुझे पसंद करती हैं तो इसको पहनकर बाहर आ जाए। अगर नहीं पहनी तो भी मैं आपकी मर्जी समझ जाऊंगा। ये बोलकर वो एक अंगूठी वहां रख कर चले गए। मेरा दिल धक धक कर रहा था, मगर फिर मैंने वही किया जो दिल ने मुझसे करवाया। मैंने शाहजेब की मोहब्बत की ये निशानी अपने वजूद का हिस्सा बना डाली और चाय लेकर मेहमानों के पास चल दी। शाहजेब बहुत बेचैन लग रहे थे, मगर जैसे ही मेरी उंगलियों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखा तो खुशी से झूम गए। पहली बार उन्होंने नजर भरकर मेरे चेहरे की तरफ देखा। उनकी नजर से मैं पानी पानी हो गई। एक खामोश मुस्कान दोनों के लबों पर थी। उन दिनों कितनी खुश थी, यूं लगता जैसे हवाओं में हो। फिर अंकल ने हमें एक रात खाने पर बुलाया। मैंने जी भर कर सिंगार किया था। उस दिन जब हम उनके घर पहुंचे, मेरी नजर मुसलसल शाहजेब को तलाश कर रही थी, मगर वो ना दिखे। अचानक ही मैं एक मजबूत नौजवान से टकराई। खुद को संभाल न सकी। गिरते गिरते उन्हीं ने ही संभाला। गलती भी अपनी थी, मगर एक गैर का हाथ मेरी कमर को छुआ था। मुझे गुस्सा आने लगा तो अच्छी खासी सुना दी। उनको काफी देर सुनाने के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो हाथ बांधे ताबेदारी के साथ मेरी डांट सुन रहे थे। मुझे शर्मिंदगी सी हुई। मैं वहां से चल दी। वो बहुत वजीह था। बड़ी बड़ी आंखें, उनमें शोखी थी, मगर मुझे वो शोखी बिल्कुल ना भाई थी। खैर, उसके बाद वो मुझे ना दिखा। शाहजेब उस दिन काम के सिलसिले में बाहर थे। मैं उदास सी हो गई थी। कुछ अरसे के बाद एक दिन शाहजेब की अम्मी और बहन आई थी। उसी रात अम्मी ने मुझसे बात की कि शहाब अंकल और उनकी बीवी तुमको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमें तो पसंद है लड़का, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे भला क्या एतराज हो सकता था? मैं तो खुशी से खिल उठी। जैसा आप मुनासिब समझें अम्मी। ये बोलती मैं वहां से चल दी। आज वो लोग रस्म करने आए थे। शाहजेब भी साथ थे। वक्त रस्म हुआ। मेरे चेहरे पर हया दमकने लगी। शाहजेब की वालिदा ने मुझे अंगूठी डाली, जिसकी वजह से मेरे हाथ से वो अंगूठी उतार ली गई, जिसको मैंने पहले ही उस उंगली में पहन रखा था। ये शाहजेब ही की मोहब्बत की निशानी थी। मैं समझ ना सकी थी कि उस अंगूठी के उतरते वक्त मुझे इस कदर तड़प सी क्यों महसूस हुई थी। खैर, मुझे अंगूठी डाल दी गई। मैंने शाहजेब के चेहरे की तरफ देखा, मगर वो बेतासुर खड़े रहे। अगले ही पल मुझ पर कयामत बरपा हो गई जब मेरी सास ने कहा कि